आमे जेपरी ईश्वर सहित पवित्र संपर्क स्थापन करिपरिबा ओ ईश्वर सहित रहिबा ईश्वर आमको किछि व्यवस्था देइछन्ति। जीसुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण पाई अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपादे जीवनर प्रतिपादे पढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुଙ୍କ मधुमय नाम रे आपण मानकु एई पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूअछि। मोर विश्वास प्रभुଙ୍କ दया और अनुग्रह आपण माने समस्ते निश्चय भल थिबे। आपण नियमित आम कार्यक्रम देखुचंती, शिक्षा लाभ करूचंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुचंती, सेतिपई मु समस्तंकु धन्यवाद देउछि। हेले आपण को आम कार्यक्रम किपरि लागुची, पुणी आपण कौन सब शिक्षा कले ताहा जणाइले आमे अधिक खुशी हेबु। तेबे आपण आमको तले दिया जाइथिबा नंबर सेथारे फोन करंतु और आपण को मतामत शीघ्र जणांतु। आमे नियमित पुस्तकरू अनुध्यान करुतलु जे ईश्वरंको लोक माने प्राचीर निर्माण कार्य समाप्त कले, ईश्वरंकर वाक्य अध्ययन कले और ईश्वरंको वाक्य प्रति उपयुक्त प्रत्युत्तर देले। केवल सेतिकी नुह, से माने प्रार्थना रे समय क्षेपण कले। वर्तमान से माने ईश्वरंको निकटरे निजको संपूर्ण समर्पण करूअछंती। से मानंको समर्पण तीन प्रकार थिला। प्रथम रे से माने निजको उत्सर्ग कले जे से मानंको संपर्क रे से माने विश्वस्त रहिबे। से माने अन्य देशीय कन्या ग्रहण करिबे नाही, ईश्वरंको इच्छा अनुसार जीवन काटिबे। द्वितीय रे से माने परंपरागत विषय रे समर्पित रहिबे, अर्थात विश्रामबार को पवित्र रूपे पालन करिबे। तृतीय रे से माने आर्थिक विषय रे निजको समर्पण कले। से माने ए कथा कहिले जे ईश्वरंकर आशीर्वाद दान जा आमे पाइचु सेतिरु ईश्वरंको देबु। एई समस्त गुरुत्वपूर्ण समर्पण सेमानक जीवन रे सेमाने करिथिबा आमे लक्ष्य करू। एई तीनिटी विषय रे सेमानक पूर्वपुरुष माने ईश्वरंको आज्ञाबह होई पारि नथिले। जेतेबेले एही निष्पत्ति नेले सेमाने बद्धिष्णु हेबाकु लागिले। सेमाने एही गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेले जेपरि सेमाने ईश्वरंको सहित पवित्र संपर्क स्थापन करि पारिबे। नूतन नियम रे मध्य आमको कुहा जाइअछि जे तुम्बे माने असमान रूपे जोचा जाओ नाही। ईश्वर विश्राम बार को पवित्र रूपे पालन करबा निमंते आज्ञा देइ अछंती, किंतु सेतिरे से माने विफल होइतिले। विश्राम बार एथिपय पालन करा जाउतिला जे से माने निज कार्य उपरे निर्भर न करी ईश्वरंकर उपरे निर्भर रखिबे। तृतीय रे से माने प्रभु को देवा शिखिले। आमे कोन निजको प्रभु को देइछु कि? ईश्वर को सेवा करिबा लोके पसंद करंती नाही, किंतु ताहा ईश्वर को दृष्टि रे बहुमूल्य अटे। ईश्वर ताहा आम जीवनरु आशा करंती। तेबे आसंतु आजिर आलोचना मध्य को जीवा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत शुणिबा। तुम बिना नाही त्राण परित्राता जीसु धन क्रूश काटे दे प्राण देल मते परित्राण शाश्वत से प्रेम
ଜପୁଥିବି ହାଲେଲୁୟା ଗାଉଥିବି ମୁଁ ଯୀଶୁ ନାମ ଜପୁଥିବି ଯୀଶୁ ନାମେ ନିତିଦିନ କରିବି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ମହାନ ସର୍ବଦା ବନିବି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାଣକାରୀ ମୋ ଯୀଶୁ ସର୍ବଦା ବନିବି ତୁମରି ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାଣକାରୀ ମୋ ଯୀଶୁ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମର ନେହେମିଆ ପୁସ୍ତକ ତହିଁର 10 ଓ 11 ପର୍ବ ଦୁଇଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ପର୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବା। ତେବେ ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ବିଷୟ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକି ନେହେମିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ଜାତ ହେଲା ଓ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଆଲୋଚନାରେ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଫଳତଃ ସେମାନେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାର ବିଷୟ ସବୁକୁ ଓ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲେ ଓ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ତଥା ଦୟାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗାନ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କରି ତହିଁରେ ନିଜର ମୋହର ଦେଇ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏହି ନେହେମିଆ 10 ପର୍ବରେ ଆମେ ସେହି ନିୟମର ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନିୟମ କଲେ ଓ ତହିଁରେ ନିଜର ମୋହର ଦେଇ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏହି 10 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେହେମିଆ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଓ 22 ଜଣ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ନିୟମରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେବୀୟମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସେହି ନିୟମ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଦସ୍ତଖତ କଲେ। ଏଥିସହିତ ମଧ୍ୟ ଏହି ପର୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲର 44 ଜଣ ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ନିୟମରେ ନିଜ ନିଜର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରି ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। 10 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ 28 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେହି ନିୟମରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଦସ୍ତଖତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ମୁଁ ସେହିସବୁ ନାମଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏହି 10 ପର୍ବର 29 ପଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତୃଗଣ ଆପଣମାନଙ୍କ କୁଳୀନଗଣ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମୂଷାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦତ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାନୁସାରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ଶାସନ ଓ ବିଧି ମନୋଯୋଗପୂର୍ବକ ପାଳିବା ପାଇଁ ଶପଥ ଓ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ଯେପରି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି 3ଟି ବିଷୟ ନେଇ ନିୟମ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏହି 3ଟି ବିଷୟ ପାଳନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ଆମେ ଏହି 10 ପର୍ବର 30 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଦେବୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରଗଣ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ କନ୍ୟାଗଣ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯାହା ଜଣାଯାଏ
ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏହା ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମ କରି କହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଦେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେପରି ବିଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା ପାଳନ କରିପାରିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁନଥିଲେ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଜାତି ଇସ୍ରାଏଲ ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ବର୍ତ୍ତୁଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀରେ ପରିଣତ କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀରେ ପରିଣତ କରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା, ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାରର ମଧ୍ୟରୁ କନ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ କନ୍ୟା ଦାନ କରେ। ଏହାପରେ ସେହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ଥିଲା, ଯାହାକି 10 ପର୍ବର 31 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ଦେଶସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ କି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବିକିବାକୁ ଆଣିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା କିଣିବୁ ନାହିଁ। ଆଉ 7ମ ବର୍ଷ ସର୍ବପ୍ରକାର ଋଣ ଆଦାୟ କରିବାର ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 7ମ ବର୍ଷ, ଯାହାକି ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ ମୁକ୍ତ କରାଯିବାର ବର୍ଷ ଥିଲା, ସେହି 7ମ ବର୍ଷକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିୟମ କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବର୍ଷରେ ଋଣ ଆଦାୟ ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏହି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 7 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଭୂମିର ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 490 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂମିର ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ 70ଟି ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାସିତ କରାଇଲେ। ଫଳରେ ଭୂମି 70 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ରାମ ଭୋଗ କଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ଓ ବିଶ୍ରାମ ବର୍ଷର ପବିତ୍ରତା ରକ୍ଷା କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିରୂପିତ ଦିନ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ 6 ଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 7ମ ଦିନ ତାହାଙ୍କର ଓ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପବିତ୍ର ଭାବେ କ୍ଷେପଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସପ୍ତାହର 6ଟି ଦିନ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ ଓ 7ମ ଦିନ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କେହି କେହି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌତୁକରେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାରେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ମିଳନରେ ବା ବଣଭୋଜି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଓ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝି ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବିଶ୍ରାମ ବାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଆଉ ଏକ ନିୟମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଫଳ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନେଇ ଓ ବଳିଦାନ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ନେଇ। ଦେଖନ୍ତୁ, 10 ପର୍ବର 32 ପଦରୁ 39 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆହୁରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦର୍ଶନୀୟ ରୋଟିର ଓ ନିତ୍ୟ ଭକ୍ଷ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟର ଓ ନିତ୍ୟ ହୋମବଳିର, ବିଶ୍ରାମ ବାରର, ଅମାବାସ୍ୟାର ନିରୂପିତ ପର୍ବାଦିର ଓ
ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟାଦିର ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତାର୍ଥକ ପାପ ବଳିର ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏକ ଏକ ସେକଲର ତୃତୀୟାଂଶ ଦାନ କରିବା ଭାର ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେବାର ବିଧାନ କଲୁ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ଉପରେ ଜଳାଇବା ସକାଶେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃବଂଶାନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ କାଷ୍ଠ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜକମାନେ, ଲେବୀୟମାନେ ଓ ଲୋକମାନେ କାଷ୍ଠ ଦାନ ବିଷୟରେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲୁ। ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ଭୂମିର ପ୍ରଥମଜାତ ଶସ୍ୟ ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ପ୍ରଥମଜାତ ଫଳ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲିଖନାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ଓ ପଶୁଗଣର ପ୍ରଥମଜାତ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗୋପଲ ଓ ମେଷପଲର ପ୍ରଥମଜାତମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟାକାରୀ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଚକଟା ମଇଦାର ଅଗ୍ରିମାଂଶ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଓ ସର୍ବପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷର ଫଳ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଓ ତୈଳ ଯାଜକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର କୋଠରୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂମିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲୁ। କାରଣ ସେହି ଲେବୀୟମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକଳ କୃଷି ନଗରରେ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଲେବୀୟମାନେ ଦଶମାଂଶ ଆଦାୟ କରିବା ସମୟରେ ହାରଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯାଜକ ଲେବୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହିବ। ଆଉ ଲେବୀୟମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହସ୍ଥିତ ଭଣ୍ଡାର କୋଠରୀକି ଦଶମାଂଶର ଦଶମାଂଶ ଆଣିବେ। କାରଣ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନର ପାତ୍ର ସବୁ ଓ ପରିଚାରକ ଯାଜକମାନେ ଆଉ ଦ୍ୱାରପାଳ ଓ ଗାୟକମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କୋଠରୀରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଲେବୀୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଶସ୍ୟର, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଓ ତୈଳର ଉତ୍ତୋଳନୀୟ ଉପହାର ଆଣିବେ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜାଗରଣ ଘଟିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ତାହା ହିଁ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଆମେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ ଓ ଏକ ବାସ୍ତବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ 11 ପର୍ବ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଏହି 11 ପର୍ବରେ ଆମେ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏହି 11 ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପରି କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ତାଲିକା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବା, ଯାହାକି 12 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପଦ ଉପରେ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 11 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପୁଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ବର୍ଗ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କଲେ। ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ନଗର ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତି 10 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ 1 ଜଣକୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ବାସ କରାଇବା ପାଇଁ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଲୋକମାନେ ଗୁଲିବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ପ୍ରତି 10 ଜଣରେ ଜଣେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବାକୁ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗରରେ ବାସ କରିବାକୁ ଥିଲା। 11 ପର୍ବର 2 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ବାସ କରିବାକୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ସହର ତଳି ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କଲେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଜେରୁସାଲେମରେ ବସବାସ କରିବା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। 11 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଦେଶର
ଏହି ପ୍ରଧାନ ବର୍ଗ ଜେରୁସାଲାମରେ ବାସ କଲେ, ମାତ୍ର ଜିହୁଦାର ନାନା ନଗରରେ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାଜକମାନେ ଓ ଲେବୀୟମାନେ ଓ ନଥନୀୟମାନେ ଓ ସଲୋମନଙ୍କର ଦାସଗଣର ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ଆପଣା ଆପଣା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଜେରୁସାଲମରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନାମଗୁଡ଼ିକ ଏହି 11 ପର୍ବର 4 ପଦରୁ 12 ପର୍ବର 26 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଅଛି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ମରଣରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ନିୟମ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ୍ତବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାହା ପସନ୍ଦ କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ କୌଣସି ବଳିଦାନ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ସେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରାତନ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁ। ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧୀନ କରାଇଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହିପରି ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବିଷୟ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ତହିଁରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଭଗ୍ନଚୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁଚ୍ଛ କରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ରାଜା ଶାଉଲ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଅମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ଭାବେ ବିନାଶ କଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ମେଷ ଗୋରୁ ଆଣି ସେ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ଭାବେ ବିନାଶ କର। କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା କ'ଣ କଲେ? ଅମାଲିକୀୟ ରାଜା ଅଗାଗକୁ ବଧ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ଅମାଲିକମାନଙ୍କର ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ମେଷଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତହିଁରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କଲେ, ତାହାଙ୍କଠାରୁ ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ରାଜପଦରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଚାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟତା, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧ୍ୟତା ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛୁ କି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ କି? ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣା ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶର ଉତ୍ତମ ଫଳ ସବୁ ଭୋଗ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଧ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ଏହି ଜଗତରେ ଯଦି ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ
ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବାକୁ ହେବ, ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବଳ ଆମମାନେ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ତଦନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ୍ ଅଭିମତକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମଠାରୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ସେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରୁ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଯେ ଆମ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନା ଆମ ନିଜ ଉପରେ? ଆମେ ଆମ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ସେ ଆମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଓ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତିଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇ ଆମକୁ କଢ଼େଇ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଯାହା ମଙ୍ଗଳଦାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆମେ କ'ଣ ଆଜି ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଛୁ କି? ତାଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ହେ ଦୟାଳୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଈଶ୍ୱର, ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହଁ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଚାହିଁଥାଅ କି ଆମେ ତୁମରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଯେପରି ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ତୁମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁ, ଆମେନ୍। প্রিয় বন্ধু, আশা করু ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯିବ ଓ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦେଖାଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସାଲୁ ନାୟକ ଓ ଜାନକୀ ନାୟକ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଫୋନରେ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ହେଲା 9777221415 ଆଉ ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।